ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоям. меҳмонони азиз ҳамаи шуморо ба студии телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям. ҷавон будан масъулият дорад. чунин аст мавзӯи имрӯзаи барномаи мо. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баромадҳои хеш қайд менамоянд, ки ҷавонон ояндасози давлату миллатанд. имсол низ ҷавонони вилоят моҳи майро бо дастовардҳои арзанда ҷамъбаст намуданд. онҳо дар самтҳои мухталифи хоҷагии халқи кишвар ба муваффақиятҳо расида истоданд, зеро ҷавонон масъулияти ояндасозии хешро пурра дарк менамоянд. дар баробари ин ҷавонон мушкилиҳои фардии худро доранд, ки пайваста таваҷҷӯҳ мехоҳад. қабл аз оғози суҳбат дар ин студия ман таклиф мекунам таваҷҷӯҳи шуморо ба экран равона мекунам. як навори иттилооти омода шудааст, ҳамроҳ тамошо мекунем ва сипас боз ба суҳбати студия бармегардем. марҳамат. 21 май дар маркази вилоят шаҳри Хоҷанд рӯзи ҷавонони Тоҷикистон бо шукӯҳ таҷлил гардид. ҷавонон дар даст шиору парчам ҷонибдорияшонро аз сиёсати пешгирифтаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор дошта, якдилонаву содиқона омодагии худро барои хизмат ба халқу ватан баён намуданд. ҷавонон ҳамчун нерӯи созандаи кишвар, такягоҳ, умед ва ифтихори давлату ҷомеа дар рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии ватани азиз мавқеи муҳим доранд. дар замони соҳибистиқлолӣ бо шарофати сиёсати хиратмандона, иқдоми бунёдкорона ва ташаббусҳои наҷиби пешвои миллат барои ҷавонон тамоми шароит фароҳам оварда шуданд, то ки илму ҳунар омӯзанд, дар ҳаёти ҷамъиятӣ фаъол бошанд ва бо ин васила ба рушди ватани азиз саҳми арзандаи худро гузоранд. ҷавонони Тоҷикистон аз ҷумла ҷавонони вилоят дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа, илму маориф, фарҳанг, варзиш, соҳибкорӣ ва хизмати давлатӣ фаъолонаву сарбаландона ширкат варзида бо дастовардҳои шоиста парчамбардори воқеии ватан буданро исбот менамоянд. ҷавонони фаъоли касбу кори гуногун аз назди маҷмаи истиқлоли шаҳри Хоҷанд то ба саҳни театри масака ва мусиқӣ ба номи Камоли Хоҷандӣ раҳпаймоӣ намуданд. баробари ҷавонон фаъолон, роҳбарони кумитаи иҷрои ҳизби халқи демократӣ дар вилоят, сардори раёсати ҷавонон ва дигар аъзоёни фаъоли ҷавонон бо нишони ҳисси баланди ватандӯстӣ раҳпаймоӣ карданд. сипас дар назди майдони театри масака ва мусиқӣ ба номи Камоли Хоҷандӣ бо иштироки шумораи зиёди ҷавонон, фаъолони ҷомеа ва масъулини сохторҳои давлатӣ бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ҳамоиши идона баргузор гардид. қабули барномаҳои давлатӣ, таъсиси стипендия ва ҷоизаҳои президентӣ, дастгирии иқдомҳои ҷавонони соҳибистеъдод ва дигар ташаббусҳо далели равшани таваҷҷӯҳи хоса ба ин қишри ҷомеа мебошад. давоми соли хониши 2024-2025 853 нафар хонандагону донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти миёнии умумӣ ва миёнии касбии вилояти Суғ ба гирифтани стипендии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сазовор гардиданд. ҳамзамон раиси вилояти Суғ ҷавононро бо иштироки фаъол дар ҳаёти ҷамъиятӣ, омӯзиши илму дониш, навовариву ихтироъкорӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим даъват намуд. ӯ зикр кард, ки ҷавонон бояд донишҳои замонавиро аз худ карда дар муқобили таҳдидҳои ҷаҳонӣ зираку ҳушёр бошанд ва ҳифзи оромии ватанро вазифаи муқаддас донанд. аз моҳи майи соли гузашта то моҳи майи соли равон он муваффақиятҳо, дастовардҳое ки ҷавонони вилоят ноил гардиданд ба фикри шумо кофӣ аст, яъне қонеъкунанда аст? боиси ифтихор ва сарфарозист, ки имрӯз ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон дар меҳвари сиёсати иҷтимоии ҳукумати кишвар, хоса асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад ва тамоми самт ва ҷабҳаҳое ки нисбат ба ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон имрӯз рӯи кор омадааст аз ҷониби давлату ҳукумат, хоса пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаҷониба дастгирӣ ёфта истодааст. ва бояд ёдовар шуд, ки аз замони анамин соҳибистиқлолии кишварамон вақте ки ба даст овардем, нисбат ба анамин қишри ҷомеаи имрӯз ояндасоз таваҷҷӯҳи роҳбари давлат низ зиёд буд ва то имрӯз албатта ҳамаҷониба дастгирӣ ёфта истодааст ва ҳар як мо
شما میدونیم که سنه 23 می در قلمرو کشور همه‌ساله روز جوانان تاجیکستان تجلیل کرده می شود و نسبت به سال گذشته امروز جوانان تا رفت فعالتر گردید ایستادند در همه سمت و مخصوصا در اساس قرار رئیس ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده که ماه اول می به تصویب رسید بیش از 35 نقشه چاره‌بینی ها تهیه و تصدیق کرده شد که تمام چاره‌بینی های هم سیاسی هم فرهنگی هم ورزشی را در بر گرفته امروز تمام جوانان ولایت را با فراگیری زیادی آنها چاره‌بینی های گوناگون تشکیل و برگزار کرده شدند. یکی از چاره‌بینی های کلانترینی که امروز در ولایت برگزار شد این شورای کار با جوانان نزد رئیس ولایت سوخت در قصر جوانان به نام لایق شیرالی که سال 2023 از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مورد بهره برداری قرار داده شد. در همین قصر جوانان لایق شیرالی شورای کار با جوانان با اشتراک وسیع جوانان فعال شهر و ناحیه‌های ولایت برگزار گردید. در آنجا البته مسئله دستگیری سیاست دولتی جوانان و معما و کمبودی‌هایی که در همین پرابلم امروزه جوانان وجود دارد مورد بررسی و محاکمه قرار داده شده. دستور سپارش‌های مشخص از جانب رئیس ولایت به ساختارهای ولایتی و شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت داده شد و در جنبست یعنی شورای کار با جوانان نزد رئیس ولایت به 20 نفر بهترین جوانان فعال شهر و ناحیه‌های ولایت سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت در وضعیت تنتنوی سپرده شدند و خیلی که ما میدونیم همه ساله پیام پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه می‌گردد و در همین پیامشان دویم تاکید می‌نمایند که امروز جوانان و نسبت به جوانان دستگیری آنها سخنرانی کرده می شود و در آنجا البته نسبت به زیاد نمودن هم استیپندیای پرزیدنتی رئیس ولایت و رئیس شهر و ناحیه و زیاد نمودن مبلغ‌های آنها می باشد که از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت شخصا رئیس ولایت محترم رجب احمدزاده سال گذشته از 130 عدد استیپندی رئیس ولایت به 250 نفر رسانده شد و مبلغ آن هم باشد 1 برابر اضافه کرده شد که البته این برای باز هم روح بلند نمودن جوانان امروزه ما و هوسمندگردانی آنها البته مساعدت خواهد نمود و استیپندی رئیس ولایت در تالار رسمی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت با اشتراک بیش از 250 نفر گیرندگان استیپندی رئیس ولایت دانشجویان ماگسترانتان و اسپیرانتان مؤسسات تحصیلات عالی و میانه کسبی حدود ولایت در وضعیت تنتنوی برگزار گردید و به همین 250 نفر گیرندگان استیپندی شهادتنامه و لنته‌ها را در وضعیت تنتنوی سپردند و سنه 18 می در مرکز ولایت شهر خوجند که از سال 2007 تا این جانب با پیشنهاد و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان روز داوی ملی اعلان کرده شده است و سنه 19 با اشتراک بیش از 25,000 نفر اهالی مخصوصا نورسان و جوانان ولایت شهر خوجند و مهمانان داوی ملی و ماراتون ولسپیدرانی برگزار گردیده به ساختارهایی که کارمندان زیاد دارند و جوانان زیاد دارند در آنجا فعالانه اشتراک نمودند سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سپرده شد و سنه 23 در نزد تئاتر مسکه و موسیقی به نام کمال خوجندی شهر خوجند تجلیل چهاربینی ولایتی روز جوانان تاجیکستان با اشتراک جوانان فعال شهر و ناحیه ولایت البته سرجم کرده شده از راهپیمایی که ما در نوار دیدیم شماره بیش از 10,000 نفر ساکنان کسب کاری گوناگون مخصوصا جوانان شهر و ناحیه ولایت از جمله استیپندیانتان پرزیدنتی رئیس ولایت و رئیسان شهر و ناحیه ها یک راهپیمایی ادانه به خاطر هم‌آوازی که بیهوده یک
عنوان نگرفته است ما جوانان پیروان پیشوی ملت برگزار گردید و در انمین نزد تئاتر یک برنامه رنگارنگ فرهنگی از جانب سروندگان مشهور تاجیک البته بهر بالید خاطری انمین جوانان امروز و فردای ملت پیشکش کرده شد. تشکر برای معلومات خیلی مفصل. تشکر. و ما البته میدونیم ما امروز پرسیده ایستادیم که از ماه می سال گذشته تا ماه می امسال کدام دستاوردها رو نایل گردیدن، اما ما همه خیلی خوب میدونیم که هر روز از جوانان است و این نتیجه زحمت های چند سالینه و شبانه روزی همین جوانان می باشد. و البته وقتی ما درباره موفقیت جوانان میگوییم ما باوری داریم که آن جوانانی که مسئولیت شناس هستند به مقصد پیش گرفته خود البته میرسند. و به اندیشه شما همه جوانان رو وقتی که ما عنوان موضوع امروزه را جوان بودن مسئولیت دارد گفتیم، همه جوانان همین مسئولیت را احساس میکنند به فکر شما؟ تشکری زیاد. قیاس در زمانی گذشته کنیم حاضر جوانان در همه سمت‌ها فعالیت دارند، هم در ساحه معارف، هم در ساحه طب، هم در مقامات محلی. بهترین جوانان کار و فعالیت برده ایستادند. البته جوانان چیزی که میگن پیشوای معظم ملت، آینده ساز دولت و ملت هستند و کوشش میکنند جوانان حاضر خواندن در وقتی دانشجویی، در وقتی مثال کارها جمعیتی فعال اشتراک میکنند و آینده خود را برای آباد و زیبا گردیدن و شکوفایی ملت ما سهم ارزنده خود را گذاشته ایستادند. خب سلامت باشید. تشکر. جوانان شهری گلستان با کدام دستاوردها همین ماه جوانان را پیشواز گرفتند امسال؟ تشکر زیاد. من پیش از همه میخواستم مینداری صمیمی خود و کل جوانان شهر گلستان را برای دستگیری های همیشگی تشبس های سازنده جوانان، جلب نیروی سازنده جوانان به روندهای سازندگی بنیادکاری، تامین زندگی شایسته برای آنها، دستگیری سیاست دولتی جوانان، عمومی گردانی ورزش و طرز حیات سالم با اساسگزار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را زنده باشم. در واقع باعث خوشنودی و سرفرازی ما جوانان است که محض در زمان سالهای صاحب استقلال کشور از جانب دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان خاصتا از جانب پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برای دستگیری جوانان یعنی یک زمره تدبیرهای موثر و ضروری اندیشیده شده است که امروز واقعا هم نقش و جایگاه جوانان در جامعه معاصر باز هم مستحکمتر می باشد. واقعا هم امروز باوری و اعتماد پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برای جوانان جمهوری تاجیکستان به نهایت بزرگ می باشد و چگونه که ما و شما واقف هستیم در پیام سالانه‌شان نیز که سنه 28 دکبر سال 2024 با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه گردید تاکید نمودند که من با جوانان جمهوری تاجیکستان و حس وطن دوستی، خودشناسی و خودآگاهی ملی، زیرکی سیاسی جوانان تاجیکستان باوری و اعتماد کامل دارم و البته که این باوری و اعتماد پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برای ما جوانان یک مسئولیت بسیار بزرگ است که ما باید این مسئولیت را با سربلندی، با دانش‌های زمانوی، با داشتن با حس بلندی وطن دوستی و خودشناسی و خودآگاهی ملی و زیرکی سیاسی با مهنت صادقانه و صافدلانه در تمام ساحه‌های خودی خلق یعنی اثبات کنیم و بیهوده نمیگویند که در وطنداری همه باید گزارد سهم خود. در وطنداری همه باید گزارد سهم خود. کار یک کس نیست بردن پرچم ناموس را. واقعا هم امروز جوانان شهر گلستان که 14400 نفر اهالی شهر گلستان را تشکیل میدهند که یعنی 28% تعداد عمومی اهالی یعنی جوانان میباشند که امروز جوانان شهر گلستان با یک روح بلندی و غیرت تازه در تمام ساحه‌های خواجگی خلق فعالیت دارند. امروز باشد در مجلس وکیلان خلق شهر یعنی 4 نفر جوان نمایندگی میکند، در وظیفه‌های راهبری کننده 39 نفر، در وظیفه‌های خدمت دولتی باشد 40 نفر که از تعداد عمومی 40% یعنی 40% را در بر میگیرد. جوانان شهر گلستان در دوام یعنی ماهواره جوانان را با دستاوردهای نظررس پیشواز گرفتند، زیرا با دستگیری‌های پیوسته پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان امروز 15 نفر خوانندگان مؤسسه تعلیمی و 1 نفر دانشجوی کالج طبی شهر گلستان با گرفتن شرف گرانده استیپند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مشرف گردیدند. 9 نفر یعنی جوانان خوانندگان مؤسسه تعلیمی شهر گلستان در دور جمهوری المپیاد فنی خوانندگان سزاوار جایهای دوم و سوم گردیدند و همزمان امسال باشد برای
دستگیری جوانان لیاقتمند و باز هم هوسمند گردانیدن جوانان از جانب رئیس شهر گلستان محترم الهام پولوزاده تعداد گرندگان استیپندی رئیس شهر گلستان از 35 نفر سال قبلی به 40 نفر رسانیده شد و مبلغ آن باشد از 1300 تومان سال قبلی به 1800 تومان رسانیده شد که این بار دیگر از آنمان دستور سپارش ها، هدایت و راهنمایی ها و غمخواری های پیوسته پیشوای معظم ملت سرچشمه میگیرد و البته که در شهر گلستان امروز جوانان کار فعالیت میکنند که غالبان دور جمهوریوی آزمون فروغ سپید دانایی کتاب است که مثلا اسماعیل سیدوف، فریدون شاه عبداللهیف، من یک نفر امروز همراه ما هستند با همت و محوش که اینها غالبان دور جمهوریوی یعنی آزمون فروغ سپید دانایی کتاب است که یعنی در شهر گلستان کار فعالیت میکنند. همزمان دستاوردان جوانان شهر گلستان در تمام ساحه هم در ساحه فرهنگ، در ساحه اقتصادی و اجتماعی نظررس میباشد و اطمینان کامل داریم که در آینده نیز جوانان شهر گلستان برای پیشرفت تمام ساحه خواجگی خلق سهم ارزنده خود را میگذارند و البته که چگونه که موضوع امروزه شما که عنوان دارد جوان بودن مسئولیت دارد، یعنی مسئولیت چی است؟ مسئولیت پیش از همه هر یک جوان باید به خود فکر کند که مسئولیتش رو باید چگونه اجرا کند. یعنی پیش از همه ما باید از آن امکانیت هایی که امروز پیشوای معظم ملت محترم امالی رحمان یعنی برای ما و شما مهیا کردن ما باید ثمرناک استفاده بریم. یعنی تنها با یک افتخاری که خشک و خالی هیچی به دست نمیاد. ما باید امروز ابتکار کنیم، یعنی عملگرا باشیم، یعنی عمل کنیم. یعنی چگونه که پیشوای معظم ملت محترم امالی رحمان میگن که امروز در روند جهانی شوی برخورد تمدن ها، مبارزه های گیوسیاسی میان دولت های ابرقدرت، خصوصیتی باز هم خطرناک کسب کردن تروریسم و اکستریمیسم، قاچاق سلاح و دیگر جنایت های فراملی که بشریت را به تشویش آورده است، امروز از هر یک جوان جمهوری تاجیکستان مسئولیت بسا بزرگ را یعنی طلب میکند که یعنی چگونه که پیشوای معظم ملت محترم امالی رحمان تاکید می‌سازند ما زیرکی سیاسی را پس از همه از دست ندهیم. یعنی ما چگونه با مسئولیت خود را اجرا کرده میتوانیم؟ ما مسئولیت خود را در آن وقت اجرا کرده میتوانیم که یعنی چه میگن هر یک انسان در نزد خود دو تا رسالت دارد، یکی رسالت کسبی، دیگری رسالت ملی. رسالت کسبی ما و شما این همه روزه همون کاری که ما انجام میدهیم در جامعه، یعنی رسالت ما ملی ما و شما باشد یعنی حفظ ارزش‌های ملی، حفظ مقدسات، حفظ انمی استقلالیت، حفظ امنیت، حفظ وحدت و البته که نفری که واقعا هم این وطن خود را دوست می‌دارد، میهن خود را دوست می‌دارد و با انمان قول و گفتار خود یعنی سزاوار میباشد، یعنی رسالت کسبی هم جزء رسالت ملی است. یعنی همون کاری خودش، پیکاری خودش یعنی صافدلانه و صادقانه یعنی برای پیشرفت یعنی آبادی وطن یعنی چیکار میکند؟ یعنی عملی میکند. به همین خاطر امروز یعنی واقعا هم جوانان شهر گلستان جوانان وطن دوست میباشند، جوانانی میباشند که در تمام چهاربینی و معرکه‌های مهم سیاسی یعنی پشتیبانی از سیاست خردمندان پیشوای معظم ملت یعنی کرده، یعنی همیشه در جواب با انمون چنین غمخوری‌های سطحی عالی که راهبری دولت دارند یعنی کار و فعالیت دارند. سلامت باشید. جوانان شهری خب بستان هم خود را معرفی کرده توانسته ایستادن، مرحمت شما رو میشنویم. ما جوانان دوران صاحب استقلالی وطن محبوب اولا خوشنود از آن هستیم که زیر هدایت و راهنمایی‌های همیشگی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان کار و زندگی نموده در یک فضای آرام و آسوده و طنین‌اندازی صلح و وحدت ملی عمر به سر برده ایستادیم. باعث افتخار ما جوانان است که از طرف دولت و حکومت زیر راهبری پیشوای معظم ملت محترم امالی رحمان دستگیری نسبت به سیاست دولتی جوانان و تربیت جسمانی و ورزش سال از سال بهتر و خوبتر گردیده ایستاده است. خیلی که معلم عزیز قید کردید دستاوردها سال از سال بهتر و خوبتر شده ایستادند. اگر در شهر بوستان نگاه کنیم در سال 5 ماه سال روان زیاده از 150 نفر جوانان شهر بوستان سزاوار عنوان‌های گیرندگان استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، استیپندیای نامی رئیس ولایت سوق، رئیس شهر بوستان و غالب آزمون‌های سطح جمهوری و بین‌المللی گردیدند که نسبت به همین دوره سال گذشته 24 عدد زیاد است. اگر در سمت تربیت جسمانی و ورزش نگاه کنیم ورزشگران شهر بوستان توانستند که در دوام 5 ماه سال روان در مسابقه‌های کشاد شهری، چمپیونات‌های ولایتی و جمهوری و حتی بین‌المللی اشتراک کرده سزاوار 268 مدال گردیدند که نسبت به همین دوره سال گذشته 86 مدال زیاد است. البته ما جوانان کوشش میکنیم که همه از یک گریبان سر برآورده در پیشرفت وطن عزیزمان سهم خود را گذاشته باشیم. سلامت باشید. تشکر. خب مرحمت یک بار شما رو هم شنویم. خب
خیلی که معلومی عزیز اینجا قید کردن، ما پیش از همه ناحیه باباجان غفوروف یکی از کلانترین ناحیه در ولایت سوخ به حساب می رود و امروز ها در حدود ناحیه باباجان غفوروف با دستگیری های پیشوای معظم ملت 91 نفر گرانده استیپندی پرزیدنتی، 9 نفر گرانده استیپندی رئیس ولایت و 60 نفر گرانده استیپندی رئیس ناحیه هست که امروز جوانان ما از این خیلی خرسند و خوشحال هستند که زیرا که سال از سال پیشوای معظم ملت برای ما جوانان و جوانان عموما تمام مملکت کوشش کرده شدند که این جوانایی که امروز چخیل دستاوردهایی که چخیلی که وای دوران ملکه دانش دوران علاقه پیشوای معظم ملت خفای این به توفش آماده کرده هستند که همین جوانا همین دانش و ملکه که دارد امروز برای تاجیکستان عزیزمان سهم خودش باید گذارد کسیان. دستاوردهایی که امروز در ناحیه باباجان غفوروف است، امروز ما در ماهواره جوانان یک چند مسابقه های ناحیوی گذرانیدیم و روز جوانان را با خوش و خرسندی تجلیل نمودیم و امروز جوانان ناحیه باباجان غفوروف 130,700 نفر را تشکیل میدهند که امروز 30% اهالی ناحیه را در بر میگیرند و در همه جبهه جوانان ما امروز کار و فعالیت کرده شدند، از جمله کارخانه‌های صنعتی و دیگر کارخانه‌هایی که امروز در حدود ناحیه باباجان غفوروف کار و فعالیت میبرند، بسیارشان را جوانان لیاقتمند و دانشمند فرا گرفته شده هستند و ما میباید کوشش میکنیم که انمین پیشوای معظم ملت دستگیری‌هاشان را به خود گرفته کوشش میکنیم که انمین نامبردار دیار خویش، نامبرداری این وطن عزیزمان شده باشه. سلامت باشید. تشکر. پس از یک چند دقیقه ما با گیرندگان استیپندی پرزیدنتی، رئیس ولایت، رئیسان شهر و ناحیه ها البته صحبت میکنیم، با آنهایی که غالب آزمون های جمهوریوی هستند با آنها صحبت را ادامه میدیم و البته الحال بخش رکلام رو همراه تماشا میکنیم. سپس باز صحبت را از استودیو پیچ‌تابی زمانی سیمای مستقل یکم ادامه میدیم. جوان بودن مسئولیت دارد. چنین است موضوع صحبت امروزه برنامه ما و ما صحبت را ادامه میدیم. البته دستگیری هست، توجه هست و تمام شرایط ها مهیا است و آنهایی که پیش خود مقصد گذاشتند قدم به قدم به هدف خویش رسیده ایستادند. در نمونه در مثال آنهایی که امروز در برنامه ما اشتراک میکنند دیده ایستادیم و در مثال اون معلومات هایی که اینجا شنیده شد البته ما باور میکنیم و میدانیم که جوان های پیش صف موفق خیلی زیاد است و به اندیشه شما همه جوانان را فراگیر شده ما به هر یکی آنها گفته میتونیم که تو موفق شو. خشت اول چون نهاد معمار کج تا به آخر میرود دیوار کج، یا جای دیگر میگن به جوانی است خوشین پیچشی دستی کمرت تا هر جا که بپیچید اگر تر پیچید. یعنی تمامی مثلا ما میتونیم در دل جوانهای امروز شوق، رغبت، این چیزا مثلا بیدار کنیم. اما چگونه که میگن استعداد و در به عنوان برنامه شما که مسئولیت، عموما مسئولیت اگر جوانهای ما به عشق مبدل گردانن میتونن مثلا به اون هدفهایی که مثلا هم حکومت مثلا در پیش اونها میگذارد یا هم خودی اونها برای خودشون میگذارن میرسن. اما اگر همین مسئولیت به یک عشق و به یک محبت و به یک احساس بلند خودآگاهی تبدیل نمیشه، من فکر میکنم نمیتونن به نتیجه های دلخواه خودشون برسن. بله و من با این سوال به کجا میبرم؟ خب محتوای برنامه رو استاد عزیز من بسیار میخواستم که به همین مسئله شما وارد شوید و اندیشه و تحلیل و اندیشه های خود رو گوید. ها درست، در برابر موفقیت کمبودی مشکلی ها نیست، جای دارند و این رو ما نادیده نمیگیریم. البته وقتی ما موفقیت میگوییم خب پیشروی ما شاید آن مشکلی هایی که جوانان دارند البته باز می شود می آید و من در نظر دارم مثلا شامل شوی بعضی از جوانان به هر گونه حزب و حرکت های تند گرا یا اینکه سطح بیکاری یا اینکه مهاجرت در مجموع دست زدن جوانان به حادثه و پدیده های نامطلوب. پس چگونه میتوان تمام جوانان را فراگیر شد و گفت که تو جوان بودن خود را احساس کن، مسئولیت را حس کن و آینده خود را از امروز بساز روشن درخشان باشد. برای هر فرد جامعه خاصه برای جوانان درباره مسئولیت شناسی خیلی صحبت کردن ممکن است،
барои он ки масъулиятшиносӣ ҳам барои иҷрои рисолатҳои ана инҷа дар инҷа қайд кардан рисолатҳои касбӣ гуфтан рисолатҳои миллӣ гуфтан барои инҳо кӯмак мекунад ва аз тарафи дигар бо назардошти он ки аксарияти аҳолии тоҷикистона ҷавонҳо ташкил медиҳанд хоҳу нохоҳ ҳар гуна барномаву стратегие ки аз тарафи ҳукумати кишвар қабул карда мешавад махсусан назари ҷавонон ва ҷойгоҳи ҷавонон ба эътибор гирифта мешавад ва вобаста ба ҳамин албатта дар боло мана масъулини соҳаи ҷавонон дар бораи дастовардҳо зиёд гуфтанд зиёд шудани миқдори стипендияҳо ва ҳаҷми стипендияҳо иштироки наврасонони ҷавонон дар олимпиадаҳо дастовардҳо тарафи дигари масъала чуноне ки дар инҷа ишора кардед дар бораи гаравиши баъзе аз ҷавонон ба ҳизбу созмонҳои ифротӣ албатта аз нуқтаи назари мо агар оморӣ назар кунем нисбат ба солҳои пеш шумораи онҳое ки ба чунин ҳизбу созмонҳо шомил мешаванд кам шудааст ва ин албатта натиҷаи талошҳои ҳукумати кишвар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ муассисаҳои таълимие ки пайваста бо наврасони ҷавонон кор мекунанд ва дар баробари ин он чизе ки масалан мо дар бораи анамин гуфте дар бораи ё бекорӣ мегӯем ё масалан умуман дур шудани баъзе аз ҷавонон аз ҳадафу мақсадҳои хеш ин албатта рабт дорад ба муҳити хонавода барое ки ҳар як ҷавон падару модар дорад ё як нафаре дорад ки вай сарпарастӣ мекунад агар онҳо аз имконияту шароитҳое ки имрӯз дар тоҷикистон ҳаст барои ҷавонон муайё шудааст агар аз онҳо бехабар бошанд ё дар рӯҳияи ҷавон талош кардан кӯшиш кардан рӯафтода набудан хуб азму иродаи қавӣ доштанро тарбия накунанд ва бо як ду камбудиҳоя масалан ишора карда дили вай аз шароити имрӯза хунук кунанд гоҳ вақтҳо масалан психологияи масалан нодуруста дар ваҳо масалан тарбия диҳанд албатта ин боиси он мешавад ки як ҷавон худаш аз муҳити иҷтимоӣ дур мекунад ва ҳар гуна кӯшиш мекунад ки як ҷое пайдо кунад ки вай масалан барои худаш ҷойгоҳ пайдо кунад аслан масалан мо дар бораи имрӯза имконияту шароитҳо агар дар замонҳои пеш муқоиса кунем аз замин то осмон фарқ мекунад агар солҳои 90 ки муқоиса кунем ин худаш барои ҳамаи мо маълум мо кадом шароитҳои таълимӣ будем имрӯз чӣ хел шароитҳои таълимӣ аст агар дар бораи донишгоҳҳо гӯем дигар ҷои гап нест ҳазор имрӯз ҷавонони мо берун аз тоҷикистон таҳсил доранд ва шумораи масалан стипендияҳои барои таҳсил кардан берун аз тоҷикистон ва умуман агар дар бораи ҷои холӣ гуфтед маълума дар ҳақиқат мо во мехӯрем баъзе ҷавоное ки гӯё шикоят мекунанд ки масалан ҷои кор набошад масалан рӯй мебаранд ба муҳоҷират дар ҳоле ки бовар кунед агар камтарин ҷавоне ки касб дошта бошад ҳунар дошта бошад ғайрат дошта бошад аслан дилаш ба хӯрои худаш барои наздикош сӯзад инқадар кор бисёр дар ҷомеаи имрӯза ҳатто ман бисёр нафаро мешунам ки мегӯяд коргар дар кор масалан кор намегӯям инқадар корҳои касбияти баланд ҳамин хел оддитарин кор баъзан коргар намерасад албатта мо дар як ҷое ки мо мушкилӣ дорем гоҳ вақто зиндагии худамон бо зиндагии давлатҳои пешрафта муқоиса мекунем мо дар ҳаминҷо бисёр ғалат мекунем чаро мо худамон масалан солҳои 90 ки муқоиса кунем 10 соли пеш ки муқоиса кунем 5 соли пеш ки муқоиса кунем ҳамина дар баромадшон худи роҳбари давлат борҳо мегӯем ки масалан ё даромади масалан аҳолии тоҷикистон нисбат ба 5 соли пеш бардоред ва имрӯз бардоред чӣ қадар гашту гузор сару либос хонаву ашёу таҷҳизоте ки мо имрӯз дорем шумораи мошине ки дар масалан кӯчаҳо мебинед миқдори масалан телефонҳои мобилӣ миқдори онҳое ки масалан имрӯз интернет истифода мебаранд хеле масалан дар муқоиса ба солҳои пеш баланд аст аммо мо гоҳо вақто тафаккури як нав шикоятиам дорем ин аз куҷо пайдо мешавад аз он пайдо мешавад ки як нафар рафиқам масалан муваффақ мешавад ва ман худам мебинам ки масалан дар ҳамин ҷода муваффақ нашудам мегӯям ин ягон хеш пайдо кардааст шинос пайдо кардааст яъне намегӯям омилҳои субъективӣ таъсир намекунанд албатта ин ҳеҷ вақт бояд чи рӯята масалан нашиканад баръакс ту гӯ ки масалан ман ягон ҷо камбудӣ дорам ки бояд талош кунам яъне вақте ки дар бораи масъулият мегӯем инҷо бештар болои худат кор кардан масалан замони шӯрӣ чӣ хел буд масалан наврасоҳои ҷавонон зиёд болои худашон кор мекарданд имрӯз мо ҷавононе дорем ки аксарияти ҷавонони мо имрӯз тақрибан аз ҷиҳати воқеӣ худашон ҳамун марҳилаҳои даркорӣ намегузаранд аз лиҳози фикрӣ шояд мегузаранд тавассути телефон ҳамун масалан видеоҳое ки масалан дар барои чанд сол дар кор имрӯз мебинанд мегузаранд фикр мекунанд ол калон шуданд дар ҳоле ки масалан шумо давраи маълума худатон шояд ҳамина тавсия кунед ки пештар одам сол гузаштанаша эҳсос мекард масалан зинаҳои намедонам пионерӣ мегузаштанд мерафт давраи дигар комсомол мешуду коммунист мешуда инам дар мактабҳои миёна ин зинаҳо ҳаст аммо гоҳо вақто айсоби
سرعت خودش رشد بسیار وقتا آدم امکانات نمیاد که بسیار خودش قدم به قدم گذرد و این چیز تیز گاه وقتا تاثیرهای منفی هم دارد. از این جهت که ما شانس ها امکانات های بسیار به وجود آورده است، از دیگر طرف آدم بسیار از لحاظ روانی خسته میکند. تو مثلا با یک حالت‌های میبینی که نمیدونی که چی با مقصدهای دیگری است که پیش بمونی و روی، چون که مقصد میمونی تیز با اون مقصد میرسی. وقتی مقصد که رسی دیگر یکو معنا نمیموند. برای امروز مشکلات من تقریبا با یک روزای نزدیک به یک جوان صحبت میکردیم، یک مشکلات دیگری جوان ما از لحاظ مفکوری بسیار ضعیف بودن. چرا؟ برای اینکه در شبکه‌های اجتماعی بسیار حزب و سازمان‌ها است که مفکوره‌های منفی، خب یک نوع تفکری شکایت کردن، ناراضی بودن. چرا این پیدا میشه؟ وقتی که تو مفکوری سالم در تو تشکل نیافته است. در حالی که ما مثلا در تاجیکستان چقدر برنامه و استراتژی داریم، مثلا استراتژی ملی رشد جمهوری اسلامی برای دوره تا سال 2030 یا مثلا برنامه و کانسپتی که وابسته به سمت جوانان معین شده است. یعنی امروز یگان جوان گفته نمیتوند که مثلا من واقعا در این جاده کار کردم، حرکت کردم اما مثلا موفق نشدم. برای چی؟ برای که خودش آزمون‌ها برنامه هست که هیچ وقت مثلا نمیگذارد که تو با این استعدادت یک طرف صحنه مونی. شاید گاه وقتا ما عادت کردیم که مثلا کمبودی خودمون همچون کمبودی جمعیت بوده میچسبونیم، میگم این کمبودی مثلا یگان مقامات یا یگان شخصیت است. بنابر همین معلمه اون کمبودی که ما امروز میگیم اون کمبودی ها در مقایسه اون امکانیت و شرایطی که امروز هست چندان نظر خب چندان مهم نیستن، چندان نباید اونو مثلا بسیار بلند هم نشون دهیم. از دیگه طرف درباره اون که گوییم که مثلا ما کمبودی نداریم، این هم درست نیست. ما کمبودی های زیادی داریم در جای خودش، اما اینا کی اصلاح میکند؟ خب شاید من در یک جای اصلاح میکنم، شاید یک راهبر در جای خودش اصلاح میکند، شاید ساختارات مثلا در سمت خودشون کار میکنن. من فکر میکنم همین برنامه هم شاید یک ذره هم برای اصلاح بعضی کمبودی اگر ما اشاره کنیم برای اصلاحش کمک میکنه. شما گیرنده استیپندی پرزیدنتی هستید، برای سزاوار گردیدن به استیپندی پرزیدنتی چی باید کرد؟ مرحبا. گیرنده استیپندی رئیس ناحیه باباجان غفورов، اینچنین گیرنده استیپندی پرزیدنتی، اشتراکچی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی و اشتراکچی یک چند آزمون المپیادهای فنی میباشم. البته همه این دستاوردها با شرافت صلح و ثبات و آرامی در جمهوری صاحب استقلال ما جمهوری تاجیکستان است. خیلی که اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان پیوسته تاکید میکنند، در همه سخنرانی های خود تاکید میکنند که جوانان آینده ملتند و جواباً به این همه ما جوانان کوشش کرده ایستاده‌ایم که آینده خلق و وطنی خود باشیم. تشکر، سلامت باشید. خب مرحمت. خب کیها سزاوار خب استیپندی پرزیدنتی میشوند؟ سزاوار استیپندی پرزیدنتی نفرانی میشوند که در حقیقتا خوشبخت باشند و در حقیقتا هم با بهای خوب و اعلی مکتب را به تحصیل نموده باشند. و من یکی از جوانان خوشبخت دوران استقلال می باشم، زیرا گیرنده استیپندی رئیس شهر و دو کرته گیرنده استیپندی پرزیدنتی. اینچنین غالب آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است و گیرنده جایزه والنتیر سال 2023 می باشم. من دوامی روزگاری رفتگانم، من نشانی آدمانی بینشانم، من به هر یک عسکری از یاد رفته یادگاری بیگزندی جاویدانم، من جوانم، من جوانم، من جوانم. در برابر جوان بودن خود من مسئولیت آن را دارم که میراث اجدادانمان، فرهنگ، آیین، زبان و رسم و رسوم آنها را نگاه داشته باشم و نه تنها در تاجیکستان خود بلکه در تمام کشورها همچون یک تاجیک، همچون یک جوان دختر رسم و رسوم آیین تاجیکی را معرفی نمایم. سلامت باشید. تشکر. یعنی شما نیز مسئولیت خود را همچون یک نفر جوان، مسئولیت آینده سازی خیش را خیلی خوب درک میکنید، چون دیده ایستادم که از این روز الکی شما کوشش میکنید، میخوانید، دانش میاندازید، چون گیرنده استیپندی رئیس ولایت سوخت گردیدید. خب مرحمت، ادامه دهید. باعث افتخار و سرفرازی است که زیر سیاست پدرانه و دوربینانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان امروزها ما جوانان دوران صاحب استقلالی کشور در همه سمت‌ها کار و فعالیت برده ایستاده‌ایم. همزمان با برابر گرفتن استیپندی رئیس ولایت در سال تحصیل 2022-2023 من به گرفتن استیپندی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مشرف گردیدم.
اشتراکچی آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من هستم. در دور نهایی آزمون مقام افتخار را به دست آوردم و من کوشش می نمایم که بهر پیشبرد فرهنگ و صنعت خویش مقامی با سزای خویش را گذارم. همزمان در این سمت شاگردان خویش را نیز تربیت نموده ایستادم که بهر پیشبرد تاجیکستان عزیزمان سهمی با سزای خویش را گذارند. در کدام نمینات مقام افتخاری را سزاوار گردیده در آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی؟ در آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من در نمینات دیزاین گرافیکی اشتراک نموده سمت دیزاین کویلینگ را نشان دادم. این سمت را بار اول من در این آزمون پیشنهاد نمودم و اثر خویش را که افق‌های استقلال نام داشت پیشنهاد نمودم. از طرف اعضای حکمان بهای بلند دادند و سزاوار دانستند که این سمت باز هم رشد یابد و من کوشش نموده ایستادم که سال 2025 شاگردان را در این سمت آماده نموده بهر پیشرفت این سمت در تاجیکستان سهمی ارزنده خویش را گذارم. آفرین، نقشه های بسیار بزرگ. خیلی خوب، تشکر، سلامت باشد. خب مرحمت، از موفقیت های خود گویید. گیرنده استیپندی رئیسی ولایت بودن نیز در برابر آن که برای ما دانشجویان یک افتخار است، این یک مسئولیت است. زیرا با برنمودن این لنته به ما یک چیزی فرق کننده میدهد، نشان میدهد که ما واقعا هم جوانان خوشبختی زمان هستیم، مسئولیت درک میکنیم و حس بلند خودشناسی و وطن دوستی داریم. این بعد من میخواستم درباره دستاوردهای مخفی پیروان پیشوای ملت نظیر ریاست کار با جوانان کمی هم باشد ابراز نظر نمایم. از جانب نسل جوان کشور همچون روای پیشبرنده و یک شعار پرمضمون و پرمحتوا انتخاب گردیدنی این گفته ها، یعنی جوانان پیروان پیشوای ملت، از آن درک می‌دهد که جوانان جمهوری تاجیکستان خیلی هم درک بلند وطن دوستی و احساس ملی و خودشناسی و خودآگاهی دارند و در زمینه این شعار در نزد اتفاق جوانان تاجیکستان محفل آموزشی پیروان پیشوای ملت تأسیس داده شده است که مقصد اساسی این محفل به جوانان به نسل آینده ساز، یعنی قشر آینده ساز و فردا بنیاد میهن آموزانیدن تجربه، کارنامه و فعالیت ابرمرد ملت پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان می باشد. ما خوشبخت از آنیم که در سال 2024 محفل آموزشی پیروان پیشوای ملت در نزد ریاست کار با جوانان تأسیس داده شد و زیاده از 60 نفر جوانان از تمام گوشه و کنار ولایت در این محفل اشتراک نموده از درس‌های سیاستمداران و چهره‌های شناخته ولایت جمهوری بهره‌ور گردیدند. این محفل دائم عمل کننده است؟ بله، این محفل دائم عمل کننده است و درس‌های آن اول یک مرتبه برگزار می‌گردد و اشتراکچیان محفل با شهادتنامه مکافاتانیده می‌شوند و اعضایان محفل باشد تمام مثال در تمام ساحه‌های حیات جامعه سهم خود را می‌گذارند و می‌توانند که در نزد ریاست با فعالیت والنتری مشغول شوند. همچنین در برابر محفل پیروان پیشوا ملت ما در نزد ریاست کار با جوانان محفل دوستداران کتاب، محفل رسامان جوان و دیزاینران، همزمان محفل وطن پرور را تأسیس نمودیم که این محفل ها امکانیت میدهند که جوانان ما، دانشجویان ما وقتی خود را بیهوده صرف ننموده بیایند و یک سطح نامعینی دانش خود را کم نموده وقتی خود را پرثمر گذرانند و برای خود چیزی نوی را آموخته توانند. با خواهش خودشان میآیند جوانان مثلا همچون اختیاری والنتیور یا اینکه اعضایان همین محفل ها برای اعضا گردیدن با خواهش خودشان آماده ایستادند؟ بله، خوشبختانه حالا در ولایت برنامه رشد والنتیوری عمل میکند که جوانان دانشجویان با خواهش خود به نزد ما هر روز 2-3 نفر می آیند و آنها طریق پر کردن انکت و نوشتن عریضه خود اختیاراً به صف والنتیران همراه می شوند و برای پیشبرد خود پیش از همه این برای آنها چی می دهد؟ یعنی والنتیری این مکتب است که برای ما نام نمی دهد لیکن نام می دهد. ما می دانیم که تاجیکستان را وطن ما را از جمله ورزشگران نیز بیرون از کشور در سطح بین الخلقی نیز معرفی میکنند. از دستاورد و شاید مشکلاتی که پیش ورزشگر می ایستد به ما یادآور میشد. برای آنکه ورزشگر در حقیقت موفق شود چی باید کرد؟ سلامت باشید. چخیلی که گفتید شما نسبتی من یک سال اخیر از ماه مای تا ماه این مای
چه خیلی دستاورد آوردید گفتید ما شرکت ورزیدیم به مسابقه بین المللی در فدراسیون روسیه. این حال باشد ما آمادگی دیده ایستادیم در چمپیونی جهان. باز نیز نو انمین مهمه سال جاری سنه 17 در قصر ورزشی شهری خوجند جام آسیای مرکزی را خود فدراسیون اوشوی جمهوری تاجیکستان برگزار گرداند که از کشورهای آسیای مرکزی زیاده از 300 نفر ورزشگران، تنها ورزشگران و 26 نفر داوران، باز 38 نفر مربیان، 4-5 نفر نمایندگان یعنی فدراسیون آمده در اینجا اشتراک ورزیدند. ورزشگران ما خیلی و خیلی خوشحال گردیدند از دیدنی چنین چهره‌های موفق، زیرا که در دیگر کشورها نیز هستند چمپیون‌های جهان، جایزه‌داران چمپیونات‌های جهان، همه آنها آمده در اینجا یک ملکه مهارتی بلند ورزشی را نشان دادند که ورزشگرانی نوی ما که بار اول به تالار ورزشی می‌بینند چنین مسابقه‌های بین‌المللی دیده بسیارتر شوق و هوس زیاد پیدا میکنند. باز نیست خیلی که دیده ایستادیم در کشور عزیزی ما بسیار مسابقه‌های بین‌المللی داخل کشور ما برگزار گردیده ایستاده است. این همه از آن شهادت می‌دهد که ساحه ورزش در سراسر تاجیکستان سال و سال زیاد شده ایستاده است. ما بسیار خیلی که دیده ایستادیم گشتنگیرانی ما خیلی در سطح جهانی موفق هستند. باز نیز چمپیونات های جهان در تاجیکستان ما برگزار و خلاص در تمام ساحه‌های ورزش مسابقه‌های بین‌المللی داخل تاجیکستان برگزار گردیده ایستاده است. البته همه این از آن شهادت می‌دهد که سطح ورزش در سراسر تاجیکستان رشد و نمو یافته ایستاده است. یعنی که من از فرصت مناسب استفاده بوده مینداری خیش را همچون ورزشگر، همچون مربی به ریاستی کار با جوانان و ورزشی ولایت سوخت و ریاستی کار با جوانان ورزشی جمهوری تاجیکستان میرسانم که همه روزه اینها برای پیشروی کاری انمی ساحه ورزش همه آن حجت گذاری ها، همه قاعده قانون هایی که برای برگزاری تشکیل و برگزاری چنین مسابقه میشد سری وقت آنها رو به ما یاری رسانده آماده میگرداندند. یعنی دستگیری هست، همه کوشش، غیرت، حرکت، مشق و پیش. مشق و چیزی که شما گفتید خیلی در اینجا مشکلی های هم هست. مشکلی ها باشدم نه اونقدر زیاد، اما چیزی که میدونید جوان بودن این مسئولیت داره گفتید. من خود جوان هستم اما در دوش راهبری فدراسیون اوشی جمهوری راهبری فدراسیون اوشی ولایت سوخت رو در بر گرفته بودم و سرکاتبی فدراسیون اوشی جمهوری تاجیکستان باشم و بسیار جوانان رو همچون حیثی مربیگی عین حال آماده کرده ایستادیم. ما خود یک اکادمی اوشوی ولایت سوخت شدیم که نو در آنجا هم مربی آماده کرده ایستادیم و هم ورزشکار. الحال بخش رکلام رو هم رو تماشا میکنیم. سپس باز صحبت رو از استودیو پیچتابی زمانی سیمای مستقل یکم ادامه میدیم. جوان بودن مسئولیت دارد. چنین است موضوع صحبت امروزه برنامه ما و ما صحبت را ادامه میدیم. سلامت باشید. شما اشتراکچی هفته خودی داره کنی هم هستید. مرحمت. وقتی شما با همین دستگاهی راهبری کننده وارد گردیدید چگونه آنجا رو دریافتید؟ برای شما چی داد این هفته خودی داره کنی؟ تشکر زیاد معلم عزیز. همه ساله با دستور و سفارش‌های جوانپرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و قرار رئیس ولایت سوخت درباره گذرانیدن انمین آزمون اشتراک دانشجویان مکتب‌های عالی در اداره‌کنی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت به تصویب رسیده گذرانیده می شود. باعث افتخار و فرحمندی است که من در قطار 40 نفر اشتراکچیان هفته خود اداره‌کنی غالبیت به دست آوردم و از سنه 18 تا 25 اپریل سال روان در مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت همچون اجرا کننده وظیفه معاون یکم رئیس ولایت سوخت را به عهده داشتم. باید ذکر کرد که دوام یک هفته که من در این مقامات فعالیت بردم در کنار راهبران، در کنار انمان خدمتچیان دولتی گویم هم خطا نمی کنیم فعالیت بردم. اساساً 3 چیز اساسی را از خود کردم که باید این 3 چیز را هر یک جوانی انمان پخته، هر یک جوانی موفق باید با خود داشته باشد. اول صلاحیت، دوم مسئولیت
و سیوم مناسبت که جوان را در تمام حیات موفق میگرداند، در تمام زندگی به پیش میبرد. شاعر میگوید که با یک چراغ دهکده روشن نمی شود. باید همه ما جوانان در همبستگی در یک گریبان سر براریم، برای دولت و ملتمان صافدلانه و صادقانه خدمت نماییم. من این چنین گیرنده استیپندیای رئیس ولایت نیز هستم و باعث افتخار است که در کنار زیاده از 200 نفر، یعنی که در کنار 250 نفر گیرندگان استیپندیای رئیس ولایت قرار دارم و این برای من یک مسئولیت خیلی مهم است و کوشش میکنم که بعد ختم مکتب عالی، بعد ختم مکتب عالی به صف قوه‌های مسلحه جمهوری تاجیکستان پیوسته، بعد ختم این مکتب مردانگی و جسارت در کدام وظیفه‌ای که نباشد با دست و دل و نیت پاک برای همین دولت آباد و آسوده‌مان خدمت شایسته می‌نمایم. تشکر، سلامت باشید. خب بیاید با شما صحبت رو ادامه دیم. خب ادامه منطقی اون اندیشه‌ای که همین جوان گفتن، واقعا هم امروز جوانان خودآگاه، وطن دوست، واقعا اونهایی که در حفظ مرز و بوم کشور عزیزمان با مسئولیت بلند، با سری بلند خب رفته خدمت مادر وطن رو ادا کرده ایستادند، سال از سال زیاد شده ایستادند. خب مرحمت تصدیق کرده میتونید؟ من بعد از ختم دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان با خواهش خودم به صف قوه‌های مسلحه جمهوری تاجیکستان برای ادای خدمت حربی شامل شدم و ماه می سال 2024 به صف قوه‌های مسلحه جمهوری تاجیکستان به قسم حربی 051 056 گواردی ملی همچنین برای ادای خدمت سفربر کرده شدم و در قسم حربی 051 056 گواردی ملی در شهر روغان واقع می باشد که وظیفه قسم حربی ما از آن عبارت بود که نگاهبین و حمایت حفظ نمودن نیروگاه برقی آبی روغو می باشد. من فخر دارم پیش از همه که در این قسم حربی ادای خدمت نمودم. گفتنی هستم که بعضی جوانان هر نمود به عقیده نادرست پیروی میکنند و از خدمت سرکشی میکنند. این نادرست است. من گفتنی هستم که هر یک جوان پسر، هر یک مرد باید رود ادای خدمت کند و مادر پدر وطن خود را حمایت کند. این در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان ماده 43 آورده شده است، یعنی درج گردیده است که حفظ وطن، حمایت منفعت‌های دولت، تحکیم استقلالیت، امنیت، اقتدار و مدافع آن وظیفه هر یک شهروند است و ادای خدمت نمودن این شرف است. تشکر، سلامت باشید. خب مرحمت فکرهای خود را گویید. چه خیال شد که شما سزاوار گرفتن همین استیپندیه گردیدید؟ عنوان گیرنده استیپندی پرزیدنتی گشتن و عنوان گیرنده استیپندی رئیس ناحیه باباجان غفورов گشتن این یک رهبلندی هر یک جوان به حساب می رود و این یکی از مسئولیت های به حساب می رود که برای انسان، یعنی برای هر یک جوان خیلی پرمسئولیت می باشد. از حساب آنکه من جوان هستم، من در نزد خود مقصد گذاشتم که بر تمام وجود خود را برای شکوفایی این وطن عزیزم میبخشم و تمام هستی که تمام قوه هایی که من دارم برای دولت خود میبخشم. باعث افتخار است که گیرنده استیپندی رئیس شهر خوجند گردیدم، اشتراکچی آزمون تاجیکستان وطن عزیز من میباشم. شکر زمان تنجه و امانی، شکر استقلالیت، شکر وحدت ملی، شکر سروری با عقل و خیرت و با مدنیت را میکنیم. ما با شرافت پیشوای معظم ملت با دلی بولیده هستیم و امید به فردای نیک داریم. برای ما جوانان امروز همه شرایط ها مهیا است و ما امروز جوانان خوشبخت هستیم که در تاجیکستان صاحب استقلال عمر به سر برده ایستاده‌ایم. من نیز یک دخترک این سرزمین افسانوی ام. تاجیکم و چون ملتی برآمد افتخار در جهان دارم. نسل پاک آل سامانم و در دل مهر و محبت وطنم را میپرورم. تشکر زیاد. آفرین، سلامت باشید. تشکر. نسل استقلال، صلح و وحدت، پیروان پیشوای ملت. در تاجیکستان صاحب استقلال به جوانان چون نیروی سازنده و پیشبرنده جامعه اعتماد و باوری کامل دارند. ما جوانان باید کوشش کنیم که همیشه به این باوری سزاوار باشیم.
زیرا آینده باز هم درخشان تاجیکستان در دست ماست. با اعتماد کامل می توان گفت که جوانان تاجیک از عهده قرض وطنداری و فرزندی خود سربلندانه می برآیند، ارزش‌های ملی را حفظ می کنند. من نیز یکی از چنین جوانان خوش اقبال هستم که سزاوار استیپندیای رئیس شهر بوستان گشتم. اینچنین کوشش میکنم که در گوشکوفایی وطن خویشمان سهم خود را گذاشته باشم. تشکر، سلامت باشید. خب مرحمت، گیرنده استیپندی پرزیدنتی هستید. خب همین مسئولیت را احساس کرده ایستاده؟ چگونه مسئولیت دارد نفری که استیپندی پرزیدنتی میگیرد؟ البته گیرنده استیپندی پرزیدنتی بودن این خود مسئولیت خیلی بزرگ است، زیرا نه هر یک جوان میتواند سزاوار چنین عنوان باشد و چنین متاع سرخ را با نوشتجات گیرنده استیپندی پرزیدنتی به بر کردن به هر جوان نیز میسر نمیگردد و همه آن سخنهایی که در بالا درج گردیدن البته همش اهمیت بزرگ دارد و حاجت به بیان نیست و سخن خود را من در آخر با یک شعر جنبست کردنیم. ما جوانان وطن سازنده ایم، دوستدار دولت پاینده ایم، شکر استقلال ملت، شکر صلح، شکر حق که با لب پرخنده ایم. فخر از آن دارم که غالب دور نهایی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نمینت خواندن و از بر نمودن آثار ادیبان کلاسیک و فارسی تاجیک می باشم. همچنین گیرنده استیپندی پرزیدنتی، گیرنده استیپندی رئیس شهر در شهر گلستان، غالب سکرتری دور جمهوری المپیاد فنی خوانندگان از فن زبان و ادبیات روس و زبان دولتی، همچنین غالب و عضو وابسته دور نهایی اکادمی خردی علم ها از بخش طب می باشم. امروز ما جوانان سعادتمند دوران استقلالیت شکر از چنین تنجی و آرامی، شکر وطن صاحب استقلال و شکر چنین پیشوای عاقل و دانا داریم که امروزها برای ما جوانان و نورسان تمام شرایط تحصیل را فراهم نموده در قطار این یک قطار آزمون‌های جمهوری با نفوذ و مانند فروغ صبح دانایی کتاب است. علم فروغ معرفت، تاجیکستان وطن عزیز من و تاجیکان در آینه تاریخ را تشکیل و برگزار نموده ایستادند. ما جوانان تاجیک از این گونه امتیازها افتخار می‌نماییم. تا سال آینده مهمه باز چگونه نقشه ها دارید که باز هم باز موفقیت های نو به نوع خود ماه جوانان را پیشواز گیرید؟ من سال گذشته در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از نمینه خواندن و از بر کردن آثار ادبیات جهان در دور جمهوری سزاوار جای دوم گردیدم. این اساساً گریم در مدت 4 سال با عمل آمد. یعنی من در این آزمون 4 سال شرکت ورزیدم و در سال 4م غالبیت را به دست آوردم. همگی چند عدد کتاب مطالعه کردید؟ همگی به حساب میانه 250 تا زیاد از 250 تا اثرها رو خوانده مطالعه کردیم. اساساً گریم این جایزه که من از فروغ صبح دانایی گرفتم با من یک جایزه قدردان است که مثال من با اون 4 سال عمر خود را صرف کردم. 4 سال مهنت های خود را صرف کردم که از همین لحاظ من چیزی رو قدر میکنم و دوست میدارم. و من بعد نقشه های من چنین است که باز راه خواندن را ادامه میدم. این کتاب بود که اساساً نظری مرا به زندگی دگرگون کرد. هر شخصی که کتاب میخواند نظری او به زندگی باز دگرگون میشود. بغیر از این باشد در ردیف همین آزمون رفتن من باز به محفل ادیبان جوان همراه شدم که در آنجا راهبریش را اکای مهربانی مسجد برافته دارند. با یاری آن نفر ما حرکت میکردیم کتاب و خطاگی‌های خود را دیده برای سرجمانه کوشش کنیم در آنجا باشند. بسیار اشتراکچی هم بودند که ما سرجمانه حرکت میکردیم. راه فقط به سوی غالبیت، روی بازپس نیست، تمام فقط به پیش. با این عنوان ما حرکت کردیم و در نهایت باشد غالبیت را به دست آوردیم. آفرین، مبارک باشد. دوستی عزیز، باز یگان نفر رفیق خود را کتابخوان کرده توانستید شما در مدت همین 4 سال بجز از اون که از بالای خودتان کار کردید، خواندید، حرکت کردید، زحمت کشیدید؟ بله همینطور بود. باز یگان نفر رو جلب کرده بله توانستم. من وقتی که بعد از غالب آمدن به مکتب رفتم الکی همه همسیفانم میخواستند که مثل من باشند و با من تاکید کردن گفتند که بیا ما رو هم همراه خود بگیر، همراه میرویم کتاب میخونیم، روی به سوی کتاب میوریم. تشکر، سلامت باشید. خوب مرحمت شما رو گوش میکنید. واقعا باعث افتخار است که ما در پرتو صلح و ثبات و امنیت ملی زندگی میکنیم. من خودم اشتراکچی فعال یعنی در دور از آزمون تاجیکان در آینه تاریخ ملت هستم و واقعا این وقتی که من اثرهای پیشوای معظم ملت را ورق میگردونم
یک حسی خودآگاهی و خودشناسی ملی در ضمیر قلبم جوش میزند. با اهل بینندگان و جوانان تاکید میکنم که برای بلند برداشتن حسی خودآگاهی و خودشناسی ملی و تقویت بخشیدن به فرهنگ ملی و پاس خاطره گذشتگان پیوسته کوشش نمایند همه اثار برگشته اثرهای پیشوای معظم ملت رو مطالعه نمایند. هر یک جوان مسئولیت دارد که جوانی خود را فایده‌ناک گذراند، یعنی که جوانیش بی‌فایده نگذارد، چون که دیگر بر نمیگردد. بله، مثال من در راه میبینم یگان کودک یا کلانسال را یاری میرسانم یا یگان پرتاب را میگیرم، یعنی که جوانی من فایده آورد. بسیاری جوانان میبینن و میگویند این کاری من نیست، یعنی که بی‌طرفی میکنند، یعنی جوانی آنها بی‌فایده گذشته ایستاده است. به چه مقصد شما والنتیر گردیدید در همین نظریه استاد؟ بسیاریا فکر میکنن که والنتیر یعنی که وقتی بسیار دارد برای همون والنتیر شدگی است. نه که والنتیری هم این مسئولیتی است که با همین مثل جوانان مسئولیت دارد که حرکت کند، پیشرفت کند، برای شخصیت خود را ساختن، برای جامعه، پیشرفتی جامعه کوشش کند. ایلوه کردنی هستید؟ مرحمت. چنانه که ما میدانیم 70% اهالی کشور عزیزمان را جوانان تشکیل میدهند. درباره موفقیت و درباره کمبودی سخن کردید وزیر معلمه. ما فقط کمبودی گوییم، مشکلی گوییم، کار حل نمی شود. باید ما حرکت کنیم، در نزد خود وظیفه گذاری کنیم، نقشه کشیم، بعد حرکت کنیم. اگر ما به نقشه عمل کنیم، به یگان راهبر، به یگان استاد عمل کنیم، ما جوانان خیلی شکست میخوریم. چونانه که پیشوای ملت میگویند ما جوانان یک قشری مهم و پیشبرنده دولت و ملت هستیم. باید یک چیز دیگر را نیز خاطررسان کرد که برابر قشری پیشبرنده بودن دولت و ملت ما قشری آسیب پذیر هم حسابیده میشویم، چون که ما حالا جوان هستیم، حالا ما خام هستیم. برای فریفته نشدن، برای راه نادرست نرفتن باید ما از روی خود کار کنیم، علم آموزیم، بعد به مرتبه بلند میرسیم. باید ما حرکت کنیم، با چیزهای بیهوده با مال و پول داده نشویم. باید ما آموزیم، از روی خود کار کنیم و برای دولت و ملتمان خدمت نماییم. تشکر زیاد. هست اندیشه مرحبا نقش خود رو، نقش جوانان رو در پیشرفت و آبادی مملکت چگونه ارزیابی میکنید؟ با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت سالهای 2020 سالهای 2040 این 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی، ریاضی، طبیعت شناسی و دقیق اعلان گردیده است که در زمینه آن برای پیش بردن علم‌های دقیق آزمون جمهوری علم فروغ معرفت تشکیل شد که من یکی از غالبان آن در سال 2024 از روی نومیناسی فیزیک و استرونومی می باشم و به اندیشه من این رشد فنهای طبیعت شناسی و دقیق این یکی از عامل‌های پیشرفتی دلخواه دولت‌ها می باشد که یعنی اگر ما دولت‌های پیشرفته را نگاه کنیم حتما یکی از فاکتورهای اساسی آن این در آنجا سطح و صفت علم‌های دقیق خیلی به درجه بالا است و یکی از سبب‌های پیشرفت آنها این پیشرفت علم‌های دقیق می باشد و سالهای هدف چهارم استراتژی جمهوری تاجیکستان نیز این صنعتی کنونی با صورت جمهوری می باشد که برای این برای ما کادرهای تکنیکی در کار می شوند و برای این کادرهای تکنیکی را آماده کردن فنهای دقیق بسیارتر در کار می شود. اگر ما شوق و ذوق جوانان را نگاه کنیم به فنهای دقیق نسبت به سالهای قبلی خیلی بالا است و جوانان خوانندگان تاجیک در آزمون‌های
سطح جهانی تاجیکستان رو معرفی میکنند، ولی این حالا هم کم است. اگر با آمار مرکز ملی تستی نگاه کنیم، شماری داوطلبان با کلاستر یکم یعنی طبیعی تکنیکی کمتر است نسبت به دیگر کلاسترها. پس چی باید کرد؟ برای رشد دادن علم‌های دقیق باید هر یکی ما جوانان، دانشجویان، آموزگاران سهمگذار باشیم و شوق و ذوق جوانان را نسبت به این فنها بهتر کنیم. تشکر، سلامت باشید. و در همین جا اندیشه های شما، پیشنهاد شما رو شنیدنی هستم. استادان عزیز، واقعا هم نقش جوانان رو در رشد و آبادی وطن چگونه باز هم خوب بلندتر برداریم، نظررستر نماییم. خب مرحمت تا که خود آنها پیش از همه درک کنند مسئولیت خود را. در اینجا بسیار معروضه ها گفته شد و در آنجا قید گردید که امروز 70% اهالی کشور را جوانان تشکیل می‌دهد و سن میانه آنها 25 ساله را در بر می‌گیرد و از جانب دولت و حکومت نسبت به همین جوانان و سیاست دولتی جوانان تمام شرایط و امکانیت‌های مساعد، چی از جهت ساختمان کودکستان، مکتب‌های میانه زمانوی، چی دانشگاه و دانشکده، چی از جهت برنامه‌های دولتی در ساحه معارف، در ساحه طب، در ساحه صنعت مطابق به استاندارد بین‌المللی آماده کرده شده است و تمام امروز در تمام سمت‌ها نیز از جانب راهبر دولت، پیشوای معظم ملت و حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر و ناحیه آن با مقصد هوسمندگردانی آنها نیز تمام شرایط‌ها، آزمون‌های مثال جمهوریوی، فروغ صبح دانایی کتاب از علم، فروغ معرفت، تاجیکستان وطن عزیز من، تاجیکان آینه تاریخ، استیپندیای پرزیدنتی، کوتاهای پرزیدنتی که امروز به خارج کشور امروز تحصیل می نمایند، درخشندگان، جایزه برای اسماعیل سامانی و دیگر آزمون و نامیناسیون‌هایی که امروز برای جوانان، برای نسل انمین آینده ساز با مقصد هوسمندگردانی که امروز برای دانش‌های زمان معاصر را از خود نمایند مهیا کرده شده است. چخیلی که در اینجا گفتند باید هر یک جوان دو چیز را در خود داشته باشد، انمین مسئولیت و صلاحیت. اگر انمین دو چیز باشد، امروز من باوری کامل دارم که انمون جوانی که در انمین دوران صاحب استقلال امروز زندگی میبرد، عمر به سر میبرد، با یک دستاوردهای بلند امروز نائل میگردد و زندگی خود را البته پیشینه مینماید. البته. تشکر، سلامت باشید. پیشنهاد دارید وابسته به موضوع؟ واقعا هم وقتی جوان مسئولیت خود را پورا درک میکند، در حقیقت آیندهش درخشان است، درست؟ و برای این از امروز چی باید کرد؟ تشکر زیاد. ما از جوانان طلب نمی نماییم، درخواست هم نمی کنیم، میگوییم که مسئولیتی که در دوش آنها هست، آینده ملت، دولت در دست جوانان چخیلی که پیشوای معظم ملت میگویند از بالای خود کار کنند، سمتی که وظیفه که در دوش دارند با دلی راست، با محبت کاربری کرده برای دولت و ملت خدمت نمایند. تشکر، سلامت باشید. خب مرحمت برای اون که هر یک جوان مسئولیت شناس باشد چی باید کرد؟ من فکر میکنم که در آغازی که جوانهای ما به دانشگاه ها مثلا داخل میشوند، پیش از همه از روی محبت به همون کسبی که دارند به همون به دانشگاه شامل شوند و از روی همون کسبی که اونها خودشان انتخاب کردن از روی همون مثلا جدی کار کنند و چون میگن جای میگد که پیری آن نیست که بر سر بدمد موی سفید، هر جوانی که به دل شوق ندارد پیر است. یعنی باید پیش از اونه که مثلا شما به کسبتون مثلا صادق باشید، باید به کسبتون محبت داشته باشید. به همون خاطر فکر میکنم که این هم به سمت معارف تعلق دارد. اونهایی که به دانشگاه داخل میشن، مثلا نفری رو من میدونم که استعدادی ایجاد کردن داره، خب مثل من میره در فاکولته اقتصادی میخونه مثلا. به همین خاطر کتاب خوانند و همین چگونه که در اینجا چند نفر از اعضاهای محفلی ما گفتند و در مورد آزمون فروغ صبح دانایی گفتند، زمینه همین این مثلا همین پیشروی‌ها این البته کتاب است و کتاب خواندن است و ارج گذاشتن به فرهنگ و به ادبیات و به رسم و به رسوم نیاگان ما است.
саҳми ҷавонон ба корҳои ҷамъиятиву идоракунӣ то кадом андоза назаррас ҳисобида мешавад ва саҳми онҳо дар пешрафту ободии мамлакат воқеан ҳам бештар шуда истодааст ва ба хотири бозам масъулиятшиностар гардидани онҳо чӣ пешниҳод доред? кори аввалин дараҷае ки мо бояд дар робита ба масъалаи баланд бардоштани масъулияту ӯҳдадории ҷавонон бояд кор кунем. ман фикр мекунам бо масъалаи маърифатнокӣ. чунки кадом вақт мо мефаҳмем ки ман масъулият дорам? вақте ки ман маърифат дорам, пас мефаҳмам ки ман масъулият дорам. онҳое ки масъулият ҳис намекунанд чаро? шояд хуб дарк накарданд ки онҳо дар ҷомеаи демократӣ ӯҳдадориҳо доранд баробари ҳуқуқое ки доранд. пас аз ҳамин ҷиҳат аслан ман фикр мекунам он андешаи солим пеш аз ҳама барои мо муҳим аст. пиндори нек, гуфтори нек, рафтори нек. пойдевори ҳама гуна маслан муваффақияти як ҷомеа ман фикр мекунам аз ҳамин оғоз мешавад. бинобар ҳамин бештар бояд сармоягузорӣ кунем рӯи маърифат нок шудани пеш аз ҳама хештан. маблағҳои зиёд сарф кунам ман барои худам, шояд ташаккули донистани забонҳои хориҷӣ, технологияи муосир, боз чӣ хел кунам касбияти худам боло бардорам, чӣ хел кунам барои ҷомеа муҳим бошам, чӣ хел кунам зиндагии худам беҳтар кунам. аз оне ки маслан баъзе рӯи камбудиҳо бисёр диққатиам, чунки камбудӣ ҳамеша ҳаст. аммо барои муваффақ шудан хеле рӯи худат бисёр кор кунем. барои ман албатта даъватам ба амал мебарам аз падару модаро ки бештар маблағҳои назарраси худашон рӯи фарзандошон барои бо маърифат шудани онҳо, махсусан дар муассисаҳои таълимӣ ҷоноб кардани кори маҳфилҳо. мана дар масалан бисёр толорҳои зиёди варзишӣ шуд, майдончаҳои варзиш шуд. агар хуб наврасои ҷавонон дар онҷо вақтша сарф накунад, ҳеҷ вақт муваффақ намешавад. чунки имрӯз технологияҳо ҳаст, имрӯз бисёр корҳое ҳаст ки вақти зиёди одама мегирад. агар мо тавонем масалан як самта бо ишқу ҳавас, агар ҳамун самта вақт ҷудо кунем, маблағ сарф кунем, устоди хуб пайдо кунем, падару модармо ҳамеша мо ҳавасманд кунад, рӯҳиемо боло бардорад. ку аз ин тараф давлат барои мо сулҳу амнияту ободият фароҳам овардааст. оне ки ман рушд мекунам намекунам дигар ин масъулияти давлат нест. фақат давлат барои мо шароит мекунад. ин ки ман муваффақ мешавам намешавам, омилҳои гуногун аз ҷумла масалан чӣ қадар ман вақти худам ҳамин ҷодо сарф мекунам муҳим аст. барои ҳамин ҷавонони мо беҳтарин имкониятро имрӯз доранд. албатта мо гуфта наметавонем ки масалан хуб ҳама гуна он дастовардҳое ки дигар давлатҳо доранд дар муддати кӯтоҳ мо муваффақ мешавем, барои ин ки мо давраи ҷанги шаҳрвандӣ гузаштем. мо тоза 20 сол мешавад ки дар татбиқи ҳадафҳои стратегӣ кор карда истодем. албатта сол аз сол беҳтар шудем. буҷаи тоҷикистон боз ҳам барои беҳтар кардани имконияту шароит фароҳам меорад ва албатта дар замони имрӯза рушди технологияи иттилоотӣ беҳтарин имконият барои рушди ҷавонон ҳаст ва ман гумон мекунам ки ҳар ҷавони худогоҳ рӯи худаш, рӯи касбу омӯзии худаш, рӯи масалан ҳадафе ки масалан пеша кардааст агар кор кунад, ҳатман дар ин ҷода агар нарасад ҳам дар ҳамин масир ҳатман ба худаш мегӯяд ки хуб ки ман дар вақти зарурӣ оғоз кардам. барои ин ки ҳамеша кор кардан ё ҳамеша ҳадаф гузоштан фақат ба хотири ҳадаф ба расидан не. муҳим ки ту аз ҷода берун нашавӣ. ту берун аз ҷода хеле масалан ҳизбу созмон аст ки ту масалан мебарад роҳҳои бад. муҳим ту дар масире ки имрӯз ҳукумат, давлат, падару модар мои раҳнамоӣ мекунад, дар ҳамон ҷода бошем. дуои падару модар бошад, хуб дастгирии сиёсати ҳукумати кишвар бошад. албатта ман умед мекунам ки бозам истиқлолияти мо, ваҳдати мо пойдор мешавад ва эътибори тоҷикистон арзиши байнул боз ҳам боло меравад. тоҷикистонро кишвари ҷавонон меноманд, зеро шумораи бештари аҳолии мамлакатро ҷавонон ташкил мекунанд. ҷавонон тавассути донишу қобилият ва зӯру бозуи худ тоҷикистонро ба ҷаҳониён муаррифӣ намуда парчамбардорони ватан мешаванд. мо ба ин қувваи бузург албатта бовар мекунем. барои иштирокатон дар ин барнома сипос. то барномаи дигар дар паноҳи худо бошед. хайр.